गुड इव्हनिंग मुलांनो. गुड इव्हनिंग मॅम. गुड इव्हनिंग मॅम. गुड इव्हनिंग मॅम. सगळ्यांना गुड इव्हनिंग. अच्छा, आपण ना आज कंटिन्यू करूयात कालचाच धडा. होमवर्क आज पण नाही कुणी टाकला आणि काय सांगितलेलं एवढासा छोटासा होमवर्क होता. अच्छा, बरं मला सांगा, कमीत कमी तुम्ही व्हिडिओ तर बघितला का? व्हिडिओ पण नाही बघितला. बरं, आता बघूयात आपण. ठीक आहे, तर तुम्ही मुलांनो, जेवढं जास्त लक्ष देऊन इंटरेस्ट आणून जेवढं करणार ना तेवढं तुम्हाला ते अजून जास्त इंटरेस्टिंग वाटेल आणि मार्क्स पण ऑफकोर्स मग त्याच्या हिशोबाने चांगले येतील एक्झाम मध्ये. ठीक आहे, तर चला आता कालचा व्हिडिओ जो आहे तो आपण बघूयात. ऑर्बिटल सॅटेलाइट काय असते? सॅटेलाइट वरती उंचावर आपण पाठवली, तिला गोल गोल फिरायला लावतोय, तर तिला किती आपल्याला वेलॉसिटी द्यावी लागेल? त्या वेलॉसिटीला आपण काय नाव दिले? ऑर्बिटल वेलॉसिटी और क्रिटिकल वेलॉसिटी. राईट. तर मी आता व्हिडिओ शेअर करते तुमच्या बरोबर. व्हिडिओ नीट लक्ष देऊन ऐका मुलांनो. ठीक आहे, नीट लक्ष देऊन पहा. व्हिडिओच्या शेवटी मी तुम्हाला काही क्वेश्चन्स विचारेल, मग मला समजेल तुम्ही किती नीट लक्ष देऊन ऐकलंय. Satellite. A satellite is any object that revolves in a curved path around a planet. There are two major types of categorization when it comes down to satellites. One is natural satellite, and the other is artificial satellite. A natural satellite is any celestial body in space that orbits around a larger body. Satellites that are made by people and launched into orbit using rockets are called artificial satellites. Launching an artificial satellite. The launching a satellite into orbit involves two-steps process. You cannot help your child with math. Even if you try, you cannot. And I'll tell you why. Because if asked, first, the satellite has to be taken to the desired altitude. Then, it has to be pushed off at the right velocity to begin and maintain its orbit. To launch a satellite in an orbit around the Earth, launch vehicle, such as a rocket or a space shuttle, is used. A launch vehicle travels straight up only for the first few seconds of its flight. A satellite launch vehicle is a multi-stage rocket. It also contains several smaller booster rockets. The boosters give the rocket its initial thrust during launch and carry the vehicle through the early part of the flight. As the fuel in the boosters is used up, the rocket fall away and the other boosters take over. Each time a booster is dropped, the vehicle gets lighter, so it can travel faster. When it finally reaches the proper altitude and speed, it releases the satellite into the orbit. How a satellite works. Satellite communication consists of three main components: uplink, satellite transponder, downlink. An uplink, earth station or other ground equipment transmits the desired signal to the satellite. This satellite transponder amplifies the incoming signal and changes the frequency. This satellite transponder transmits the signal back to downlink earth station, and the ground equipment receives the signal. Satellite communication uses ground stations to send and receive microwave signals between artificial satellites, which are in orbit around the Earth. Types of satellite orbits. By inclination, there are three kinds of satellite orbits: equatorial orbit, inclined orbit, and polar orbit. Equatorial orbit.
An equatorial orbit is when the satellite rotates in an orbit directly above the equator, usually in a circular path. It has an inclination of 0 degree. Inclined orbit. Inclined orbits are virtually all orbits except those that travel directly above the equator or directly above the north and south poles. The angle of inclination vary between 0 to 180 degrees. Polar orbit. A polar orbit is when the satellite rotates in a path that takes it over the north and south poles in an orbital pattern that is perpendicular to the equatorial plane. Polar orbiting satellites follow a low-altitude path close to Earth's surface, passing over and very close to both the north and south poles. The angle of inclination of a satellite in a polar orbit is nearly 90 degrees. On the basis of the altitude from Earth, the types of orbits are classified into low Earth orbit, medium Earth orbit, and geostationary Earth orbit. Low Earth orbit. Low Earth orbit satellites operate at a distance of about 160 to 2,000 kilometers above the Earth's surface. It takes approximately 90 to 120 minutes to circle the Earth. Medium Earth orbit. Medium Earth orbit is the region of space around the Earth above low Earth orbit and below geostationary orbit. The orbital periods of medium Earth orbit satellites range from about 2 to 6 hours. This satellite operates at altitudes between 2,000 kilometers and 35,786 kilometers above the Earth's surface. Geostationary Earth orbit. A geostationary satellite is an Earth orbiting satellite. It placed at an altitude of approximately 35,786 kilometers directly over the equator, that revolves in the same direction the Earth rotates, that means west to east. This satellite takes 24 hours to orbit the Earth. Orbits are also classified into two types on the basis of the shape: circular orbit and elliptical orbit. Circular orbit. Circular orbit is the अच्छा, आय थिंक एवढं बस आहे. तुम्हाला आणखी पूर्ण बघायची असेल तर लिंक मी ग्रुपमध्ये टाकलेलीच आहे. अच्छा, मी आता थोडेसे सिंपल वाले क्वेश्चन्स आधी विचारते मुलांना. सॅटेलाइट काय असते, काय सांगितलं व्हिडिओच्या सुरुवातीला? कोण सांगेल मला? चला, आज ना तुम्ही थोडंसं माझ्याबरोबर इंटरॅक्शन पण करणार आहात. रोज काय होतं, मी बडबड करते आणि जाते, तुम्ही काय जास्त बोलतच नाही. सांगा बरं. हे बघा, पाहिजे तर येस, ऍब्सोल्युटली. तर सॅटेलाइट काय आहे? एनी ऑब्जेक्ट दॅट रिव्हॉल्व्स इन कर्व्ड पाथ अराउंड द प्लॅनेट. कुठल्या पण प्लॅनेटच्या भोवती, कुठल्या पण ग्रहाच्या भोवती जी बॉडी फिरते त्याला सॅटेलाइट म्हणतात. तर सॅटेलाइटचे किती प्रकार आहेत, कोण सांगेल? दोन. हा, दोन. कोणते दोन आहेत ऋतिका बेटा? नॅचरल सॅटेलाइट आणि आर्टिफिशियल सॅटेलाइट, राईट? मग हे बघा किती ब्युटिफुल त्यांनी दाखवलेलं होतं. की इथे काय सांगितलं माहितीये का, की जे रॉकेट असतं ना त्याच्यामध्ये असे खूप सारे, एकच रॉकेट नसतं ते, त्याच्यामध्ये खूप सारे असे असतात. आणि जसं जसं ते हे बघा, हे जे लॉन्च केले ह्याच्यामध्ये खूप सारे पार्ट्स असतात. एका पार्ट मध्ये जसं जसं ते इंधन जळून संपतं, फ्युएल बर्न होतं,
तसं तसं तो पार्ट सोडला जातो. त्याच्यामुळे ह्या रॉकेट लॉन्चरचं वजन जे आहे ते कमी होतं. रॉकेटचं वजन कमी होतं, त्याच्यामुळे ती वरती अजून फास्ट जायला लागते. आणि मग ज्या हाईट पर्यंत पोहोचायचंय तिथे ह्या हाईट पर्यंत पोहोचल्यानंतर ना काय होतं, हा हाईटला पोहोचलं की मग सॅटेलाइटला आतून बाहेर टाकलं जातं बघा. आणि अशा पद्धतीने मग सॅटेलाइट जी आहे ती फिरायला मग सुरुवात होते त्या ऑर्बिटमध्ये, राईट. तर हे आपण पाहिलेलं होतं. आता हे सॅटेलाइट बरोबर आपल्या पृथ्वीवरच्या माणसांचा संवाद कसा चालेल, कम्युनिकेशन कसं होईल, संवाद कसा चालेल, म्हणून ह्या इथे 3 गोष्टी सांगितलेल्या होत्या. तर अपलिंक मध्ये म्हणजे काय करतं, अप म्हणजे वरती घालवणं. तर आपल्याजवळ हे जे ट्रान्सफॉर्मर काइंड ऑफ असतं, म्हणजे ट्रान्समिटर म्हणतात त्याला, आपण सिग्नल ट्रान्समिट करतोय सॅटेलाइटला. सॅटेलाइट मग त्याला प्रोसेस करते. सॅटेलाइट मध्ये जो ट्रान्सपॉन्डर असेल तो आपल्याला काय करतो, रिस्पॉन्स देणार. तर हा बघा, हा ट्रान्समिटर, इथे ट्रान्सपॉन्डर होता. आणि मग तो ट्रान्सपॉन्डर आता काय करतो, इकडे परत माघारी सिग्नल पाठवतोय. म्हणजे सिग्नल खाली येतोय, म्हणून आपण डाऊन लिंक, वरती जाताना अप, खाली येताना डाऊन, राईट. तर हे आपण इथे बघितलं होतं की मग हे जे सॅटेलाइटचे कम्युनिकेशनचे जे स्टेशन्स असतात त्याचे कसं काम चाललेलं आहे ते. अच्छा, आता सॅटेलाइटचं ऑर्बिट. ऑर्बिट म्हणजे काय, रस्ता ना, ज्या रस्त्यावरती आपली सॅटेलाइट फिरते. हा, कक्षा. येस, मराठीमध्ये आपण ज्याला कक्षा म्हणतो. तर आता बघा इथे खूप ब्युटिफुल आणि इंटरेस्टिंग पद्धतीने दाखवले बघा. सर डायरेक्ट मी इकडेच जाते, तिन्हीच एकत्र ज्यावेळी त्यांनी दाखवले तिथेच जाते मी डिरेक्टली. हा, हे बघा, एक कोणती कक्षा आहे, ज्या दिशेने पृथ्वी फिरते आडवी, अशी आडवी. मग तिथे काय इक्वेटर आहे, इक्वेटरला काहीतरी विषुववृत्त म्हणतात ना मराठीत. तर विषुववृत्त जसं आपलं आडवं आहे, त्या आडव्या दिशेनेच ही सॅटेलाइट फिरते बघा. ही आडव्या दिशेनेच फिरते पृथ्वी बरोबर. मग त्याला काय म्हटलेलं आहे, इक्वॅटोरियल ऑर्बिट. इक्वॅटोरियल म्हणजेच हे विषुववृत्ताच्या दिशेमध्ये असलेला जो हा ऑर्बिट आहे, कक्षा आहे. ठीक आहे. म्हणजे जर मराठीमध्ये म्हटलं तर कदाचित त्याचं असं नाव असेल, विषुववृत्तीय कक्षा वगैरे असं काहीतरी नाव असेल त्याचं. दुसरं कोणतं आहे की पृथ्वीची जी दिशा आहे त्याच्याशी काहीतरी थोडासा हा अँगल बनवला जातोय, इन्क्लाइंड. इन्क्लाइंड म्हणजे वाकडी झालीये, वाकड्या दिशेने सॅटेलाइट फिरते, अशी तिरपी फिरते. येस, तिरप इज द करेक्ट वर्ड. तिरप फिरते म्हणून त्याला नाव दिले इन्क्लाइंड ऑर्बिट. म्हणजे ही अशी फिरते, अशी बघा दिसते हे, ही अशी फिरते, वाकडे पद्धतीने फिरते. आणि इथे काय आहे, पृथ्वीला बरोबर 90 अंशाला इथे उभं असताना फिरत होती. ते दिसते हे, खालून वर चालले, पृथ्वी आडवी फिरते आणि ही सॅटेलाइट उभी फिरते. आणि त्याला काय नाव दिलेलं होतं, त्या अक्षाला काय नाव दिलेलं होतं, उभावाला जो अक्ष होता, पोलार ऑर्बिट. पोलार ऑर्बिट का बरं, पोल स्टार असतो ना, ध्रुव तारा असतो ना आपला, पोल स्टार आपण ज्याला म्हणतो. हा, पोल म्हणजे ध्रुव, ध्रुव तारे. तर म्हणून त्याला पोलार ऑर्बिट नाव दिले. म्हणजे ध्रुवाच्याच त्या अक्ष, ध्रुवाच्या दिशेने तो अक्ष आहे म्हणून त्याला पोलार ऑर्बिट दिलेलं. तर अशा पद्धतीने ही हे काम करते, सॅटेलाइट काम करते. आता त्याच्या ह्याच्या पुढची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती काय काय एक्स्ट्राच इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. ती काय होती की इथे जे आहे बाय अल्टिट्यूड्स. अल्टिट्यूड्स म्हणजे ती किती उंचीवर फिरते, पृथ्वीपासून किती उंचीवरती फिरते. आता लो अर्थ ऑर्बिट म्हणजे, लो म्हणजे खालचा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट म्हणजे थोडस मध्ये, आणि जिओ स्टेशनरी म्हणजे अजून उंचीवर इथे घेऊन गेलेत की जिथे पृथ्वीपासून ती अशा अंतरावर फिरते की पृथ्वीला फिरायला कसं पूर्ण स्वतःभोवती फिरायला 24 तास लागतात, मग त्या सॅटेलाइटला पण स्वतःभोवती म्हणजे पृथ्वीभोवती फिरायला जे आहेत ते 24 तास लागतात. आणि त्याच्यामुळे मग काय होतं, पृथ्वीवरून ती जर सॅटेलाइट आपण बघितली तर आपल्याला असं वाटतं की ती सॅटेलाइट पण थांबलेली आहे, किंवा त्या सॅटेलाइट वरून आपण पृथ्वीला बघितलं तर पृथ्वी पण थांबल्यासारखी वाटेल. मग म्हणून तिचं नाव आहे जिओ स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट मध्ये फिरणारी जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. कळते, स्टेशनरी म्हणजे थांबल्यासारखी वाटते ना, म्हणून नाव दिले स्टेशनरी. ठीक आहे. तर हे 3 प्रकार जे आहेत ते त्यांनी सांगितले की कुठून किती उंचीवर. तर बघा दाखवलेलं आहे, हे सगळ्यात खालची जी लाईन आहे, खालची सगळ्यात जवळचा जो जवळची जी कक्षा आहे ती लो अर्थ ऑर्बिट
परत ह्याच्यापेक्षा थोडस उंची पण किती दिलेली आहे बघा, 160 ते 2000 किलोमीटर मधला. ओके, परत इथे 120 मिनिटं लागतात आता फिरायला. 120 मिनिटं किती तास म्हणजे मुलांना? 2 तास फिरण्यासाठी 2 तास लागतात. तर तो आहे मीडियम अर्थ ऑर्बिट. आणि लास्टला मग काय आहे, जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट. त्याला 24 तास लागतात जवळजवळ. परत आता ह्याच्यानंतर ना पुढे काय सांगितलेलं आहे, आता हे जे कक्षा आहेत त्या बरोबर गोल आहेत की अशा लंबवर्तुळाकार आहेत, त्याच्यावरून पण पुढे अजून प्रकार वगैरे सांगितलेले, पण आता एवढे डिटेलमध्ये तुम्हाला सध्या जायची गरज नाहीये. ठीक आहे, तरी पण तुम्हाला खूप इंटरेस्टिंग वाटत असेल तर व्हिडिओची लिंक ग्रुपमध्ये ते तुम्ही बघा. आता आपण सॅटेलाइट काय असते, ती सॅटेलाइट जी आहे ती कशी फिरते, तिला लॉन्च कसं केलं गेलेलं, हे सगळं तर आपण बघितलं. आणि तिच्या बरोबर आपलं माहिती आपण देऊ कशी शकतो, घेऊ कशी शकतो, हे सुद्धा आपण बघितलं. आता आपण काय करणार आहोत, तर सॅटेलाइट लॉन्च करण्यासाठी जी वेलॉसिटी आपण द्यायला पाहिजे, म्हणजे तेवढा आपण वेग देतोय तिला की जेवढ्या वेगाने ती तेवढ्याच बरोबर अंतरावर पोहोचेल जिथे ती पृथ्वीच्या भोवती गोल 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 फिरायला लागेल. म्हणून आपण ज्या वेगाने त्या सॅटेलाइटला लॉन्च करणार आहोत किंवा पाठवणार आहोत, त्याच वेगाला इथे काय म्हटलं गेलेलं आहे, काय म्हटलं गेलेलं आहे त्याच वेगाला, क्रिटिकल वेलॉसिटी किंवा ऑर्बिटल वेलॉसिटी अशी जी आहे ती 2 नावं आहेत. चला तर आता आपण बघूयात. मला कोण सांगेल की ऑर्बिट म्हणजे काय? जस्ट आत्ताच मी एक्सप्लेन केलं, मला फक्त बघायचं की तुम्ही किती लक्ष देऊन ऐकताय. आवाज ब्रेक होतोय. सगळ्यांसाठीच माझा आवाज ब्रेक होतोय? हो मॅम. नाही मॅम. नाही होते, माझा आवाज स्पष्ट येतोय. तुला ऋतिका स्पष्ट येतोय? हो मॅम. अच्छा प्रथमेश, तरी पण मी कॅमेरा ऑफ ठेवते थोडा वेळ. तुमच्या तिकडे नेटवर्क इश्यू तर नाहीये ना, ते जरा चेक कर बेटा. हो, माझं नेटवर्क कमी असेल तर ना इथे मला नोटिफिकेशन दाखवतं युअर नेटवर्क इज पुअर वगैरे म्हणून. असं आता सध्या तर काय दाखवत नाहीये, म्हणजे माझं नेटवर्क बरोबर आहे. बट ठीक आहे, तुमच्याकडे जरी इश्यू असला तरी थोड्या वेळात ते नेटवर्क जे ते स्टेबल होऊन जाईल. चला आता आपण बघूयात. मी रिजॉईन करतो मॅम. हा चालेल चालेल. तर आपण काय बघूयात, पुढचा वाला पार्ट. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जाऊयात. ठेवा टेक्स्टबुक मध्ये काय काय दिलेलं आहे. बघा इझी आहे हे. काय दाखवलं इथे, प्रोजेक्शन ऑफ सॅटेलाइट. आता जस्ट आपण बघितलं की ते प्रोजेक्ट डायरेक्टली सॅटेलाइट आपण वरती नाही पाठवू शकत, म्हणून त्या सॅटेलाइटला वरती घेऊन जाण्यासाठी जे काम करते तेच आहे रॉकेट. आधी आपल्याला काय वाटायचं, रॉकेट म्हणजे स्वतःच काहीतरी स्पेसशिप आहे वगैरे, असं काही नाहीये. ते जस्ट एक आकाशामध्ये घेऊन जाणार एक साधन आहे, कॅरियर आहे. तर कधी ते मोठं असू शकतं, कधी छोटं असू शकतं. त्याच्यामध्ये कुठल्या वस्तूला ते घेऊन चाललंय, त्याच्यामध्ये किती फ्युएलची म्हणजे इंधनाची गरज आहे, त्याच्यावर सगळ्यावरती त्या गोष्टी डिपेंड आहेत. चला आता इथे हा आपली जी क्रिटिकल वेलॉसिटी आहे, इथे त्याच केसेस दिलेत मुलांना. बघा बीसी इज लेस दॅन व्हीसी. एक
वेलॉसिटी दुसऱ्या वेलॉसिटी पेक्षा कमी असेल किंवा जास्त असेल तर काय काय होऊ शकतं, त्या ह्या सगळ्या केसेस आहेत ज्या समजायला अतिशय सोप्या आहेत. फक्त व्यवस्थित तुम्ही शांत ठिकाणी एकदा बसून वाचून काढा. आता इथे दिलं एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड. काय आहे एक्सप्रेशन्स? बघा, द सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी फॉर सर्क्युलर मोशन ऑफ सॅटेलाइट. आता आपण हे काय करतोय, तेच क्रिटिकल वेलॉसिटी म्हणजेच ऑर्बिटल वेलॉसिटीचा जो फॉर्म्युला आहे तो काढतोय. सेंट्रिपिटल फोर्स जेवढं सूर्य देतोय किंवा समजा अर्थ आपल्या सॅटेलाइटला देते, तो सेंट्रिपिटल फोर्स आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दोन्ही इक्वल असणार आहेत ऑब्व्हियसली. मग बघा आता सिम्पल कट झाला तुमचा, आर मधला इथल्या आर पण कट झाला आणि तुमच्याकडे मग VC चा फॉर्म्युला आला GM/R. सो VC हे VC स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आला. मग दोन्ही बाजूंचं स्क्वेअर रूट काढलं म्हणजे वर्गमूळ काढलं की मग हा आला तुमच्याकडे फॉर्म्युला, राईट. आता इथे लास्टला लिहिलेलं आहे की VC इज इक्वल टू GM/R+H. ज्या हाईटवर घेऊन आपल्याला तिला पोहोचवायचे ते R+H इज इक्वल टू. इथे काय आलेलं आहे, काय केलं यांनी, आपण लास्ट टाइम पण बघितलेलं होतं ना की असा वाला फॉर्मॅट असेल तर त्याला आपण अशामध्ये कन्वर्ट करू शकतो. कसं काय कन्वर्ट करू शकतो, गेलाच लेक्चर जरा आठवा. काय करणार तुम्ही, कशाच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार, कशाच्या व्हॅल्यूज इथे सबस्टिट्यूट करणार तुम्ही मुलांना. आठवते मास अपॉन डेन्सिटी घेतलेली आपण आणि मग व्हॅल्यूज थोडेसे सबस्टिट्यूट केलेला की काय आन्सर येते म्हणून. तर इथे हे ह्या स्टेप नंतर डायरेक्ट ही स्टेप कशी आली ते कोण बरं मला सांगेल. गेल्या क्लासला जर लक्ष देऊन तुम्ही ऐकलं असेल तर हे लगेच सांगेल. कोण सांगेल सांगा बरं. कोणीच नाही, विसरलात तुम्ही. चला मी करून दाखवते. काय आलाय आपला फॉर्म्युला, ते बघा GH ब्रॅकेट मध्ये R+H. हे आठवते तुम्ही हायर अल्टिट्यूड साठी G चीच व्हॅल्यू काढलेली होती. हे बघा, हे Gचं व्हेरिएशन आपण ज्यावेळी बघितलेलं होतं हाईट नुसार वगैरे G कसा चेंज होते, हेच एक्सप्रेशन फॉर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये फक्त आणि फक्त आपल्याला G ची व्हॅल्यू माहिती पडलेली. म्हणजे स्मॉल g, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेन्शियल. हा ते वरती गेलं बहुतेक. हा हे बघा, हे सेम असं आलेलं आपल्याकडे. GM च्या ऐवजी काय ठेवलं, GR² ठेवलं आणि नंतर मग काय होईल, G जे आहे ते कट होतील ना जेवढे होऊ शकतात ते. तर इथे पण बघा तेच केलेलं आहे. GM च्या ऐवजी इथे काय ठेवलं असेल, GR² ठेवलं असेल. मग हे खालचा R वाला ब्रॅकेट आणि वरचा R वाला एक ब्रॅकेट कट झालं तरी पण इथे R² होतं म्हणून हा तसाच उरला. आणि इथे मग ऑब्व्हियसली GM तर येणारच. इझी. परत एकदा हे तुम्हाला करून दाखवतो. एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारू शकतात. डिराईव्ह, नोट करून घ्या, डिराईव्ह mathematical expression for critical velocity of a satellite. एका सॅटेलाइटची क्रिटिकल वेलॉसिटी जर आपल्याला काढायची असेल तर त्याचं जे आहे काय आम्हाला सूत्र काढून दाखवा, असा प्रश्न एक्झाम मध्ये येऊ शकतो. तर बघा हे खूप मला इझी आहे. मी आता तुमचा
चला करूयात आता आपण. स्क्रीन कोणती दिसते तुम्हाला? त्याच्या टेक्स्टबुकच दिसते अजून. बघा तर एम व्ही स्क्वेअर ते बी च्या ऐवजी व्ही सी स्क्वेअर अपॉन आर. हे आपलं नॉर्मली कशाचं सूत्र आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स माहितीये ना. पृथ्वीच्या भोवती वस्तूला किंवा सॅटेलाइटला अट्रॅक्ट करून थांबवत ठेवणारा हा फोर्स एम व्ही स्क्वेअर, याला सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणतात. आणि आता आपलं जे काय आलं आन्सर, काय आलं आन्सर सांगा आता? हे आपलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपलं त्याचं सूत्र काय आहे? एफ जी एम एम पण आरचा वर्ग. हे बघा हे कॅन्सल झालं, हे वालं नाही सॉरी, एम एम कॅन्सल झाला राईट. तर व्हीसी चा वर्ग बरोबर हे आर इकडे, हे इकडचा आर एक आणि इकडचा आर एकच होणार. तर मग काय आला आन्सर आपल्याकडे? एफ जी आपण हा आर एकच उरलेला. पण सायंटिस्ट ही जी व्हीसी ची जी किंमत आली, आता ह्याच्यामध्ये ह्यांनी काय काय सबस्टिट्यूट केलेलं आहे? मग अशी आपण बघितलेलं ना ही जीएम ची व्हॅल्यू काय होती? अरे हे एफ इथे नाही येणार, ते ह्याच तर सूत्र ठेवलंय जीएमएम आपण आर स्क्वेअर. तर मग आता एम तर कट झाला, हा जीएम चीच व्हॅल्यू मग अशी काय आपण ठेवलेली होती? जी आर स्क्वेअर. हाईट एच वरती जी किती असेल तो वाला. सो जीएम च्या ऐवजी जीएच आणि आर स्क्वेअर खाली आर. तर मग हा एक एक आर परत कटला, मग आन्सर काय आलं? जीएच आर. आता हा आर छोटा आर किंवा मोठा आर घ्या, डिपेंडिंग ऑन डिस्टन्स की किती लांब आहे. म्हणून आपण आता व्हीसी चा फॉर्म्युला काय लिहू शकतो? तो घरचं जे आहे ते वर्गमूळ काढल्यावरती जीएच इंटू आर. हे सेम टू सेम इथे केलेलं आहे राईट. कुठे गेलं? अच्छा हा वरती आहे तेच. हे बघा हे जीएम च्या ऐवजी जी आर स्क्वेअर होतं, तर एक वरचा आर आणि एक खालचा आर कट झाला, एकच उरला आर प्लस एच. ठीक आहे, इझी. आता इथे परत काय दिलेले? स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस काय दिलेले आहेत? जी तुमची आता वेलॉसिटी आली, ती वेलॉसिटी चेंज होऊ शकते. कसं काय चेंज होऊ शकते? इथे आपण बघितलं आर समजा खूप 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 जास्त मोठा आहे एच पेक्षा, आणि मग आपण इथे लास्ट टाइम जसं वापरलेलं सेम इथे पण बायनोमियल थिअरम वापरून डायरेक्ट व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर हे आन्सर आलं. ठीक आहे, आता ह्याच आधारित, ह्याच थिअरीवरती आधारित इथे एक गणित सोडवलंय. ते गणित प्लीज होमवर्क साठी ट्राय करा. इझी दिसते, सोपं दिसते ते गणित, ट्राय करा तुम्ही. आता पुढचे टॉपिक काय? वेटलेसनेस इन द सॅटेलाइट. आता हे जे व्हीसीचं मी सूत्र काढले व्यवस्थित चांगल्या हँडरायटिंग मध्ये, त्याची थोडी माहिती वगैरे लिहून आकृती पण व्यवस्थित काढून, हाच क्वेश्चन जो आहे तो बोर्ड एक्झाम मध्ये जास्त मार्क्सला पण येऊ शकतो, त्याच्यामुळे खूप खूप महत्वाचं आहे. तर आता पुढे
तर पुढे आपल्याला काय करायचंय, जो लास्ट वाला जो पार्ट राहिलाय तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये, काय काय पार्टची नावं सांगते बघा, कोणते कोणते पार्ट्स राहिलेले आहेत. एक तर वेटलेस इन सॅटेलाइट, सॅटेलाइट्स मध्ये वेटच नाहीये असं पण होतं. वेटलेस इन बघा, वेटलेस इन सॅटेलाइट म्हणजे काय, सॅटेलाइट अशी आहे की जसं तिच्यामध्ये वस्तुमानच नाहीये, मिसिंग आहे, पण ज्या ज्या गोष्टीला आकारमान असतं किंवा जी पण गोष्ट जागा व्याप्ती आपण बघितली त्या वस्तूला मोस्टली वस्तुमान सुद्धा असतं. आता इथे पुढे काय करायचंय ते जरा तुम्ही बघा. अच्छा, आता मला तुमचं पार्टिसिपेशन थोडंसं हवं. मला सांगा, माझ्यासाठी फक्त इथून ते इथपर्यंत कोण चॅप्टर वाचून दाखवेल. आता बघा, तुम्हाला खूप दिवसातून वाचायचा चान्स भेटते सगळ्यांच्या समोर. वाचून दाखवा बरं. हायलाइट केले मी ऑलरेडी, थांबा मी शेअर करते स्क्रीन. दिसते? एवढंच फक्त वाचायचंय आणि ते पण आताच फक्त वाचून काढायचंय. कोण सांगेल, कोण वाचेल हे वर? अरे वाचायचंच तर आहे फक्त. बघा, ह्याच्या वेगवेगळ्या वेटलेसनेस, सॅटेलाइट मध्ये काय वजनच नाही असं आपल्याला फील होतं, तर त्याच्यामध्ये ह्या वेगवेगळ्या केसेस दिलेत. लिफ्ट हॅव्हिंग झिरो ऍक्सेलरेशन, लिफ्ट मी हॅव्हिंग. वाचू? हा वाच बेटा. कुठून वाचशील तू? मॅम आता हे दिस हॅपन. हा, हे इथपर्यंत केस आपण 1. हा केस 1 वाच. येस मॅम मला स्क्रीनच दिसून नाही राहिली. तुझं स्वतःचं पुस्तक पण तू वाचू शकतो. कुठून वाच? मॅम बुक, माझ्या हा, बुक मधून. आवाज तुझ्या स्वतःच्या बुक. This happen when the lift is at rest or is moving upward or downward with constant velocity. The net force F is equal to O is equal to mg minus n, mg is equal to n. Hence, in this case, we feel or normal weight m. हा बघा, हे जे वेटलेसनेस आहे हे फक्त सॅटेलाइटचं नाहीये. आपण पण अशी कधी कधी वेळ येते की आपण आपलं वजन फील नाही करत. लिफ्ट मध्ये असं होतं. लिफ्ट मध्ये काही लोक का घाबरतात, त्यांना स्वतःच वजन फील नाही होत, तर मग ते असं वाटतं की अरे काय झालंय मला, राईट. मग असं का होतंय बघा, दाखवलेलं आहे. आपल्यावरती बॉडीवरती 2 फोर्स काम करतात. कोणते? एक तर आपलं वजन खाली काम करते, दुसऱ्या लिफ्टची आपल्यावरती नॉर्मल रिॲक्शन वरती काम करते, आणि दोघं एकमेकांच्या समान असतात. त्याच्यामुळे ते दोघं जण इक्वल होतात, आणि मग आपल्याला आपलं जेवढं वजन आहे तेवढीच नॉर्मल रिॲक्शन आपल्यावर बॉडी म्हणजे लिफ्ट लावते. त्याच्यामुळे मग आपल्यावरती कोणतंच बल काम करत नाहीये, म्हणजे नेट फोर्स आपला 0 असं आपल्याला फील होतं, आणि मग आपल्याला वाटतं की अरे माझं काही वजनच नाहीये. ह्या पुढे ना तुम्ही जेव्हा पण लिफ्ट मध्ये बसाल ना, तर हा चेंज जो आहे तुम्हाला जाणवतोय का, त्याच्याकडे नक्की लक्ष द्या. ठीक आहे, इझी होतं हे. चला, आता लिफ्ट हॅव्हिंग नेट अपवर्ड ऍक्सेलरेशन ए. लिफ्ट इथे पण कंडिशन काय होती, लिफ्ट एक समान स्पीडने चालली आहे. आता इथे काय दिलेलं आहे, लिफ्टची स्पीड समजा वाढत चाललेली, वरती जाताना किंवा खाली येताना लिफ्टची स्पीड हळूहळू वाढत चाललेली. अशा वेळी मग काय होईल? आता कोण वाचेल? आता कोण वाचेल नेक्स्ट? बच्चा कोण वाचेल? स्टुडंट. हा जयेश, वाच बेटा. This happens when the lift just starts moving upward or is about to stop at the lower floor during its downward motion. Remember, while stopping during downward motion, the acceleration must be upward. हा, हे कधी होतं? ज्यावेळी लिफ्ट एकतर चालू होणार असते, हळूहळू चालू होते आणि बंद होणार असते, त्यावेळी ऑब्व्हियसली लिफ्टचं स्पीड जे आहे ते स्लो होणार ना. स्लो होणार थांबताना, डायरेक्ट धडाम करून 0 स्पीडवर जाऊन नाही थांबत. सेम वे हळूहळू लिफ्टची स्पीड पण चालू केलं वाढत जाते. मग अशा वेळी काय होतंय आपल्याला,
आपण जे आहे ते थोडस आपलं वजन फील करतो त्यावेळी, राईट. आता बघा इथे काय दिलेलं आहे, दिस हॅपन व्हेन द लिफ्ट just starts moving upward or it's about to start at lower floor during its downward motion. आता इथे पण एक कंडिशन दिलेली आहे की रिमेंबर while stopping during downward motion the acceleration must be upward. Obviously लिफ्ट खाली जाताना थांबणार आहे, पण ऍक्सेलरेशन अपवर्ड आहे म्हणजे काय मुलांना, जसं गाडीला, नीट ऐका, जसं गाडीला आपण ब्रेक लावतो तर आपला जो ब्रेक आहे तो गाडी ज्या दिशेने चालली त्याच दिशेला काम करतोय, त्याच दिशेला काम करतोय की उलट्या दिशेला. ब्रेक आहे ना गाडीला थांबवायचंय, तो उलट्या दिशेला काम करतोय, पण तो लावल्यानंतर बघा काही अंतर बॉडी पुढे जाते आणि मग थांबते, बरोबर आहे. बिकॉज ऑफ कशामुळे, इनर्शिया ऑफ मोशन मुळे, अजून किंवा मे बी तेवढा जो फोर्स लावलाय तो पटकन त्या गाडीला थांबवण्यासाठी तेवढा खूप जास्त स्ट्रॉंग नाहीये, तर म्हणून असं होतंय. तर इथे पण जे आहे ते सिमिलरच गोष्ट होते की लिफ्ट खाली जाऊन खाली चालताना थांबली असली तरी तिचं जे ऍक्सिलरेशन आहे ते वरच्या बाजूला काम करते, म्हणजे वरती जाण्याची जसं की तिच्या आतमध्ये जी क्षमता म्हणा, टेंडन्सी आहे म्हणा किंवा स्वभाव आहे असं म्हणू शकतो आपण. तर बघा, ऍज द नेट ऍक्सिलरेशन इज अपवर्ड्स द अपवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर. म्हणून इथे अपवर्ड फोर्सला वरती जो फोर्स लिफ्ट वरती काम करतोय त्याच्यासाठी मग काय नाव दिलं, FAU. AU म्हणजे अपवर्ड लिफ्टचं जे अपवर्ड डिरेक्शन मध्ये जे ऍक्सेलरेशन निर्माण होणार आहे ते आहे. तर इथे सिंपल न्यूटनचा दुसरा नियम लागू केला. पण आता आपण काय बघितलं मुलांनो की हा जो फोर्स आहे तो तेवढाच काम करणार आहे जो की नॉर्मल रिॲक्शन आणि बलामधला फरक आहे. म्हणजे काय, लिफ्ट तुमच्या बॉडीवरती जो फोर्स अप्लाय करते ज्याला आपण नॉर्मल रिॲक्शन म्हणतो ती जी आहे थोडीशी मोठी असेल mg पेक्षा, म्हणून n-mg केलेलं आहे. आणि मग n ला काय केलं, पुढे n ला काय केलं, कशाने काय केलेलं बघा बरं तुम्ही. n हे दाखवते ना आपल्याकडे n इज इक्वल टू -mg, हा आपला काय फोर्स आहे. तर म्हणून n साठी आपण काय लिहू शकतो, हे -mg त्या साईडला गेल्यावरती ते बनेल +mg. म्हणून बघा हे फायनली आन्सर आलं. सो mg + nmu, म्हणजे सुरुवातीला एकदम ती लिफ्ट वरती चालली किंवा खाली येते आणि अचानकच जी जी आहे ती म्हणजे बंद नाही होत, हळूहळू बंद होते किंवा हळूहळू तिचा स्पीड वाढतो. मग अशा वेळी हे मॅग्नेटिक म्हणजे अशा वेळी मग आपण वेटलेसनेस कधी फील करतो आणि कधी करत नाही तेच इथे दाखवलेलं आहे. म्हणून आपली जी ही नॉर्मल रिॲक्शन जी आहे तुम्ही बघू शकता फायनली ह्याचं एक उत्तर येतं mg + ma, that is n is greater than mg, hence we feel heavier. आपली नॉर्मल रिॲक्शन जी आपल्या बॉडीवर काम करते ती आपल्या ऍक्च्युअल वजनापेक्षा कमी आहे. नॉर्मल रिॲक्शन जास्त आहे, आपलं ऍक्च्युअल वजन कमी आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला थोडं थोडं हेवी पण फील व्हायला लागतं. हे ह्या पॅरेग्राफ मध्ये सांगितलेलं. आता हा जो पुढचा वाला पॅरेग्राफ आहे तो पण काय आहे, खूप इंटरेस्टिंग आहे. कसा इंटरेस्टिंग आहे बघा. अच्छा, आता हे कोण वाचेल माझ्यासाठी? आहे कोणी गर्ल्स मधून कोणी वाचेल का? अरे पुस्तक फक्त बघून वाचायचंच तर आहे, मी कुठे एक्सप्लेन करायला सांगते तुम्हाला. तरी पण कोणीच नाही हात उचलते. यस मॅम, मी वाचते. ओके ग्रेट बेटा, वाच. State of free fall. This will be possible if the surface of the lift are cut. In this case, the downward acceleration AD is equals to G. हा वाच, पुढे वाच. खालचं पण वाचायचंय का? हो बेटा, हे इथपर्यंत आहे बघ, इथपर्यंत येते.
अच्छा. If the downward acceleration becomes equal to gravitational acceleration, g, we get n equals to mg minus mad equals to 0. Thus, there will not be any feeling of weight. This is the state of total weightness at the beginning. Machine will record 0. वेइंग मशीन म्हणजे आपला वजन काटा 0 रेकॉर्ड करेल. कधी? बघा, सिंपल आहे. स्टेट द फ्री फॉल म्हणजे आता काय झालं, लिफ्टच्या ज्या 2 ब्रशा असतात माहिती ना, ज्याच्यावर लिफ्ट खालीवर करते, लिफ्टचं वजन पकडून ठेवलेलं असते, त्या केबल्स ज्या आहेत त्याच आपण जर कट केल्या तर अशा केसमध्ये लिफ्ट ज्या ऍक्सेलरेशनने खाली चाललेली आहे ते ग्रॅव्हिटेशन ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीच आहे, राईट. आणि इफ द डाउनवर्ड ऍक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू द ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन, मग हे लिफ्ट ज्या ऍक्सेलरेशनने खाली जाते हेच जर ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन बनलं तर मग आपल्याला सूत्र काय मिळणार की कोणतं रिॲक्शन, नॉर्मल रिॲक्शन कितीने काम करते, तर जे नॉर्मल आपलं mg आहे y मायनस जे सुरुवातीचं मे बी त्या लिफ्टचं जे आहे ते इथे दिलेलं होतं ना बघा, ad इज इक्वल टू g, तर तीच इथे किंमत ठेवलेली आहे, ad इज इक्वल टू g. So there will not be any feeling of weight and this is the state of total weightlessness and weighing machine will record 0. अशा वेळी मग काय होईल, जी वेइंग मशीन आहे, वेइंग मशीन म्हणजे वजन काटा, माप मोजणारा, तर ते काय करेल, 0 रीडिंग लागेल. अच्छा, आता मी मुलांनो तुम्हाला ना एक खूप ब्युटिफुल व्हिडिओ दाखवते, हे कारण ह्याच्यावरून मला आठवलं, इथे बघा एक शब्द येतोय, फ्री फॉल. फ्री फॉलला एक खूप सुंदर नाव होतं 10वी मध्ये, आठवते तुम्हाला, मुक्त पतन. पतन म्हणजे खाली पडते आणि मुक्तपणे. आता हे फ्री फॉल, मुक्त पतन काय असतं मुलांनो, ऑब्जेक्ट, कुठलं पण ऑब्जेक्ट ज्यावेळी फक्त आणि फक्त पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे त्याच्याकडे येते, म्हणजे पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणताच फोर्स त्या ऑब्जेक्टवर काम नाही करत, त्यालाच आपण फ्री फॉल म्हणतो बरं का. आपला हवेचा पण रेझिस्टन्स प्रेझेंट असेल, हवेमुळे पण जर अपोजिशन केलं जाते तरी पण तो फ्री फॉल नाहीये, कारण हवा पण तर माध्यम आहे, हवा पण तर प्रेझेंट आहे ना. ठीक आहे, तर आय होप हे तुम्हाला हे 3 छोटे छोटे ज्या गोष्टी येतात कळल्या असतील की आपण वेटलेसनेसची फिलिंग आपण स्वतः कधी करतो आणि त्या सॅटेलाइट मध्ये पण कधी करतो, हे जरा वाचून काढो हे हा वाला पार्ट, तर तुम्हाला समजेल की नक्की त्यांना काय म्हणायचं. तरी पण काय जे समजत नाही त्याला अंडरलाईन करा आणि मला आपल्या नेक्स्ट क्लासमध्ये विचारा. आता हा टाइम पिरियड ऑफ सॅटेलाइट हा आपण नंतर बघूया. पटकन ना एक फ्री फॉल ना करून बघितला की वस्तूवरती जर कुठलंच बल, गुरुत्वाकर्षण बलाच्या शिवाय दुसरं कुठलंच बल जर काम करत नसेल तर तुम्हाला माहितीये सगळ्या वस्तू ना एकसाथ खाली येते. तर एक पटकन हा वाला व्हिडिओ दाखवते तुम्हाला फास्ट फॉरवर्ड करून, मी स्वतःच ह्याचं ऑडिओ तुम्हाला जे आहे ते एक्सप्लेन करेन की काय सांगतात ते. ठीक आहे, तर चला आपण बघूया. हा व्हिडिओ खूप मजेदार आहे, मला खूप आवडला आणि हा मी खूप वेळा बघितलाय, मुलांना पण दाखवलंय, तरी पण मी बघत असते. हा ना एक नासाचा चेंबर आहे मुलांना. नासा माहितीये ना तुम्हाला काय आहे, आपलं जसं स्वतःच भारतामध्ये इस्रो आहे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन, तसं हे अमेरिकेचं ऑर्गनायझेशन आहे. आणि तुम्हाला माहितीये ना ह्यांनी आकाशामध्ये खूप साऱ्या सॅटेलाइट्स वगैरे पाठवलेले आहेत, तर टॉप मोस्ट ऑर्गनायझेशन आहे पूर्ण जगातलं. तर इथे आता हा एक अँकर आहे बहुतेक कुठल्या तरी चॅनलचा, तो आलाय आणि इथे आज ही लोक फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट करून बघणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय ना, हा व्हिडिओची पण लिंक टाकेल तुम्ही परत बघा, की हा चेंबर खूप जुना आहे, अल्युमिनियमचा बनलेला आहे आणि ह्याच्यामधून सगळ्या ह्या चेंबर मधून हवा पूर्ण शोषून काढून घेण्यासाठी ह्या लोकांना जे आहे ते 300 तास लागले, सॉरी 3 ते 4 तास लागले. आणि इथे जी हवा प्रेझेंट आहे त्याचं तेच आहे बघा, हे चेंबर आता बंद केला आणि आता ह्यांनी सगळं ह्याला पॅक बंद करून, हा हे बघा दिसते इथे
100,000 क्युबिक फीट, 800,000 क्युबिक फीट. 1 फीट किती असतं? एवढं असतं फीट, माहितीये ना 1 फीट. तर तेवढे 800,000 फीट मुलांना, एवढी उंच तिथे हवेचा जे ते लेयर्स आहेत ते काय केले? काढून घेतलेले. आता बघा हे काढून घेतल्यानंतर ना काय होते हे बघा, खूप मस्त दिसते हे. मी आता ह्याची व्हॉल्यूम पण चालू. छान होतो ना. हवा नसताना जे आपण शिकलेलो होतो 10वी मध्ये की सगळ्या वस्तूंवरती 9.8 मीटर पर सेकंदच त्वरण काम करतं आणि त्याच्यामुळे वस्तू हलकी असो जड असतो त्या एक समान जे आहे टायमिंग वरती खाली येतात. तर ते ह्याच्यामध्ये होत. ठीक आहे. तर आता ह्याची लिंक पण मी ग्रुपमध्ये शेअर करते. तर चला आता होमवर्क मुलांनो काय आज आपलं जे झालंय ना ते क्रिटिकल वेलॉसिटी त्याच्यावरती पण एखादं जे आहे ते गणित सोडवा. काल एस्केप वेलॉसिटीवर सांगितलेलं ते सोडवलं नसेल तर ते पण सोडवा आणि क्रिटिकल वेलॉसिटी वरती पण एक्सरसाइज मधून गणित सोडवा. ठीक आहे. मला वाटते आता आपला पिरियड परवा दिवशी असेल तर आपण आता परवा दिवशी भेटूयात. चला बाय, गुड नाईट मुलांनो. गुड नाईट मॅम. गुड नाईट सगळ्यांना. Good night, ma'am. Please